प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाळ आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य आलोचना करवा आलोच्य प्रसंग होछि से सुस्थ करंती। से सुस्थ करंती। प्रिय भाई भणी माने तांको सेवक मानकु प्रभु अनेक दान वरदान देइछन्ति। काहाको आत्मा चिन्हिबार, काहाको सुस्थ करिबार, काहाको भाववाणी कहिबार, काहाको प्रचार करिबार, काहाको शिक्षा देबार, काहाको पालकर सेवा कार्य ए प्रकार अनेक दान से देइछन्ति। किंतु ए सुस्थकारी सेवा कार्य आपण देखिबे प्रभु आपण को सुस्थ करिबार दान देइथिले मध्य सुस्थ सिए करन्ति। सुस्थ मनुष्य करे नै। मनुष्य ठारू सुस्थता आसे नै, सुस्थता प्रभु ठारू आसे। सुस्थ करिबार शक्ति मनुष्य ठारे नाही, सुस्थ करिबार शक्ति प्रभु ठारे अछि। पावर बिलोंग्स टू गॉड। पावर आपणकर नाही। आपणको नाम रे सुस्थता हुए नाही। आपण सुस्थ करि पारिबे नाही। सुस्थ केवल से करंती। सुस्थ केवल प्रभु करंती। आ तांको द्वारा हुए सुस्थता। आपण देखिबे मोर सहित प्रेरित तार 3 पर्व 12 पद ध्यानस्थ सुनिबे। प्रेरित 3 पर्व 12 पद पितर ताहा देखि लोक मान को उत्तर देले, हे इस्राएल लोक माने आपण माने काहेकि एई लोक विषय चमत्कृत होउछंती किंबा आम्भे माने जेपरि निज शक्ति बा भक्ति बल रे एहाकू चालिबा शक्ति देई अछु ताहा भाबी आम्भ मानक प्रति काहेकि एक दृष्टि रे चाहू अछंती। परवर्ती समय से गुडे कथा कहउछंती। से कौन कहउछंती जो यीशु को आपण माने क्रूसार्पित करिसंती से ही ताको सुस्थ करिसंती। से नाजरेत यीशु को नाम रे से सुस्थ होईछि। एठी कोन हमें देखुछु गोटे मातृ गर्भर खंच से जीवन रे केबे चाली नै। से चर्च सामने रे मंदिर सामने बसी से भिक्षावृत्ति करूथिला। लोक मानानी रखि दोतले से भिख मागुतला। दिने पितर जहन जाउछन जीवा समय रे से देखिला एमान को देखि भाबुछि कि पैसा पत्र थिबो मिलिबो बोली चाहिला बेलू से कौन कहते देखु 6 पदरे किंतु पितर कहले सुना कि रूपा मोहर नाही, मात्र मोहर जहाँ किछि अछि ता मु तुमको देउछि। नाजरेत यीशु को नाम रे चलो। प्रभु को दास मान पाखरे सुना रूपा न थाए। आज समय आम पाखे सुना रूपा अछि किंतु नाजरेत यीशु को नाम रो शक्ति नहीं। प्रिय भाई भणी माने देखंतु प्रभु को दास से सुना कि रूपा को नहीं गर्व करे नहीं। से कहते सुना कि रूपा मोहर नाही, नाजरेत यीशु को नाम रे चलो। आउ से कौन कर से कुदा मारी चलवा को आरंभ करुछि। आउ एटा देखि लोक मान आचंबित होई कहउछंती कौन बोले कि देखो पितर तांको सुस्थ करिसंती। पितर कहते हे आम आड़ को कहीं चाहूच आमर शक्ति की भक्ति बल रे आमे याकू चलिबार शक्ति देई ना। ये चालू ना। ये नाजरेत यीशु को नाम रे ये चालुछि। मोर प्रिय भाई भणी माने आज समय रे आपण अनेक को देखिबे आमर प्रार्थना द्वारा जदि काको संतान हो गला, किए घर गोटे बनई देला, किए गाड़ी किनीदेला, कार कोर्ट के समाधान हो गला, किए जदि कौन रोगरू सुस्थता हो गला, आमे कौन करछु आमे से प्रचार को कहछु से प्रार्थना करबा द्वारा, से प्रार्थना करबा द्वारा, सेठी जीवा द्वारा, से चर्च को जीवा द्वारा, से मिनिस्ट्री को जीवा द्वारा। प्रिय माने आपण कोठी की जानतु जतेले पर्यंत से किछि करि नांती केही किछि करि पारिबे नाही। सुस्थता प्रभु करंती। आपण मन रखि थांतु सुस्थता प्रचार को द्वारा हुए नहीं। पावर बिलोंग्स टू गॉड। प्रभु ही सुस्थ करंती। लेखा आज प्रसंग से सुस्थ करंती। एटा जदि आपण बुझिबार विफल हेबे आपण भ्रमित हेबे। आज समय जो आरोग्य करबा शक्ति पाइछंती,
ଭାବବାଣୀର ଶକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ବତେଇବା ମୁଁ ନୁହେଁ ସିଏ, ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଅ। ତ ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ ନା ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ବଢ଼ାଉଛୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବଢ଼ାଉଛୁ ନା ନିଜର ରାଜତ୍ୱକୁ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ? ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଜଣେ ମାତୃଗର୍ଭର ଖଞ୍ଜ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିତର ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ଆମର ଭକ୍ତି କି ଶକ୍ତି ବଳରେ ନୁହେଁ, ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଚାଲିଛି। ନାଜରିତ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭ୍ରମିତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ପାଳକ ଭକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେବକ ଭକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ହେବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ନ କରି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଦରକାର। କାଲିକି ଆମେ ହୁଏତ ନଥାଇପାରୁ, ଆମ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ରହିବେ, ପ୍ରଭୁରେ ରହିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ପିତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପ୍ରେରିତ 5 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ, ଏପରିକି ପିତର ଆସିବା ସମୟରେ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ଛାୟା ଯେପରି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଉପରେ ପଡ଼େ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବହି ଆସି ସେଜ ଓ ବିଛଣାରେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଉଛି, ଜେରୁସାଲେମର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ନଗର ସମୂହରୁ ଲୋକ ସମୂହ ମଧ୍ୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏକତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ପିତର କୋଉଠି ବି ଉଦ୍ଧୃତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ପିତର କୋଉଠି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି କିଛି ସୁସ୍ଥତା ହେଇଯିବ, କିଛି ମିରାକଲ ହେଇଯିବ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଇଯିବ, ଆମେ ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଆଉ ଆଜିର ସମୟରେ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଆସିଛି, ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଆସିଛି, ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆସିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଛାପିକି ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। କାହିଁକି? ସତେ ଯଦି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କରିଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଆସେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦାନ ବରଦାନ ପାଇଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଗୌରବ ପ୍ରଭୁ ପାଇବା ଦରକାର। ଆମେ ଗୌରବ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନାହିଁ, ଗୌରବ ଚୋରି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେ ଗୌରବ ସେ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଇତିହାସ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଚାରକ ପାଳକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଇତିହାସ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଗୌରବଯୁକ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବକୁ ହାତ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣର ଗୌରବ କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଛାଇ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତର କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି, କାରଣ ଗୌରବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ମାନେ ଜଣଙ୍କର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ କେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖିବେ, ପ୍ରେରିତ 19 ପର୍ବ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? 19 ପର୍ବ ତାର 11 ଆଉ 12 ପଦ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ପାଉଲଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯାଆନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରୋଗ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରି ଯାଉଥିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ପାଉଲଙ୍କର ରୁମାଲ କିମ୍ବା ଗାମୁଛା ଅଣାଯାଆନ୍ତେ, ଏଇଟା ପାଉଲ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ଆପଣଙ୍କର ଗାମୁଛା ନା ରୁମାଲ ହେଲେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନେବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ନେଇକି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥୋଇଲେ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। ଅସାମାନ୍ୟ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି, ପିତର କୋଉଠି କହିନାହାନ୍ତି ମୋର ଛାଇ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ମୋ ମାତୃଗର୍ଭର ଖଞ୍ଜକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ କଲି, ମୋର ଗାମୁଛା ନେଇ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଏସବୁ ବିଷୟ ଲୁକ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ, ସେ ସମୟର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଡକ୍ଟର, ଇତିହାସକାର, ସେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୁଗରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଘଟିଛି ସେମାନେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ। ମୁଁ ବାଇବଲରୁ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କାହାଣୀ କହୁନାହିଁ, ବାଇବଲରୁ କହୁଛି। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଆପଣ ଦେଖିବେ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିପାରିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 26 ପଦ ମୁଁ ପଢୁଛି। ତୁମେ ଯେବେ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ଉଚିତ ତାହା କର ଓ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ ଓ ତାହାଙ୍କ ବିଧି ସମସ୍ତ ପାଳନ କର, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଭୋଗ କରାଇଲୁ ସେଇ ସବୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ, ଆମ୍ଭେ ଜିହୋବା ରାଫା। ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ, ସେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଚାରକ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣ ଏଇ ଭ୍ରମରେ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ହୁଏ। ମିରାକଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମିରାକଲ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ପାୱାର ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ସୁସ୍ଥତା କରନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ତା ଅଧିକାର, ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଗୌରବ ଦେବା। এই ଦିନ ମାନଙ୍କର ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଭାରତରେ, ବିଶ୍ୱରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାବବାଣୀର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁସ୍ଥତାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ 25,000 ନେଉଥିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥକାରୀ ଶକ୍ତି ପାଇଛ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତୁମେ କର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତେଲ ବି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ପାଣି ବି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ରୁମାଲ ବି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ଗାମୁଛା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏବେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗାମୁଛା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଆସେ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ତୈଳ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଆସେ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆସେ। ପାଣି ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଆସେ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତୈଳ ବା ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଲ ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥତା ଆସେ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଉଛି କ'ଣ? ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ରୋଗୀକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ମାନେ ତୈଳ ମୁଖେଇବେ, ତୈଳ ବିକ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ, ତୈଳ ମୁଖେଇବେ। ଭାବବାଦୀ ମାନେ ତେଲ ବିକିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ଦେଖିବେ ତେଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଅଭିଷେକ ତେଲ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା ବାଇବଲ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ସୁସ୍ଥ କେବଳ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ବିଷୟକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ବାଇବଲକୁ ଆମେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ନ ଦେଇ ପ୍ରଚାରକ, ପାଳକ, ସେବକମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଉଁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସ୍ୱଗୌରବ ରକ୍ଷଣରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପୁଅରେ ଝିଅରେ, ମୁଁ ତତେ ଯୋଉ ଅଭିଷେକ ଦେଇଛି ସେ ଅଭିଷେକ ମୁଁ ନେଇ ବି ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ସୁସ୍ଥତା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସେବକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ସ୍ଥଳ ସମର୍ପିତ ହେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।